سب سے پہلے ہم خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے شکر گزار ہیں جو آپ کو اور مجھ کو یہ طاقت اور قوت دیتا ہے، ہم پر فضل کرتا ہے تاکہ ہم جب بھی چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں اس کی مرضی ہو، ہم اس کے قدموں میں آ سکتے ہیں اور ہم اس کے وسیلہ سے اپنی تمام برکات کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں تقریباً اب ہر جگہ کلام سنانے سے پہلے یہ فقرہ بولتا ہوں تاکہ ہر جگہ کے لوگ اس بات کو سمجھ آئیں، اور خاص طور پر جو خادمین ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں جو خدمت کرتے ہیں، بزرگ ہیں اور بہنیں ہیں، ایماندار ہیں، تو ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہم بائبل مقدس کے مطابق ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، واحد خدا کو مانتے ہیں۔ لیکن ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس کا نام شروع میں یہوہ رکھا گیا، اور اس کے بہت سارے نام ہیں اور اس کے بہت سے ترجمے ہیں، اس کے معنی ہیں، اور خدا کی بہت سی خوبیوں کو اس کے نام ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن شروع میں خدا نے یہوہ نام سے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور ہم پڑھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے دوسرے صفحے پر جب ہم پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر عبادت کرنے لگے۔ یہوہ نام سے آہستہ آہستہ لوگ واقف ہو رہے تھے باغ عدن میں نکلنے کے بعد سے۔ تو ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ 3 پرسنس میں، 3 شخصیات میں، ایک ہی وقت میں، ساتھ ساتھ بیک وقت جیسے کہتے ہیں، سائملٹینیسلی جو انگلش سمجھتے ہیں، خدا باپ کی صورت میں بھی کام کر رہا ہے، اس شخصیت کے وسیلہ سے بھی کام کر رہا ہے، وہ بیٹے کی شخصیت میں بھی کام کرتا ہے، اور وہ تیسری شخصیت جو ہے روح القدس، اس کی شخصیت میں بھی کام کرتا ہے۔ اور یہ تینوں شخصیتوں میں خدا کے جو کام ہیں، فنکشن ہے، وہ فرق فرق ہے۔ مثال کے طور پر روح القدس کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ پیارے پاک روح تیرا شکر ہے تو صلیب پہ مرا۔ پاک روح یعنی روح القدس کی شخصیت میں خدا کبھی نہیں مرا۔ نہ ہم یہ کہہ سکتا ہے باپ ہمارے خدا باپ تیرا شکر ہو تیرے ہاتھوں پاؤں میں کیل ڈھونکے گئے، یہ بھی غلط سوچ ہے، کیونکہ باپ کبھی بھی صلیب نہیں چڑھا۔ ایک ہی خدا جب باپ کی شخصیت میں، اس کا کام فرق ہے، وہ نہیں انسان بنا، لیکن بیٹے کی شخصیت میں وہی یہوہ خدا زمین پر جب مجسم ہوا تو اس کا نام خدا یسوع مسیح ناصری ہے۔ وہ کچھ عرصہ کے لیے زمین پہ رہا اور پھر دوبارہ وہ آسمان پر چلا گیا اور الہی ذات میں شامل ہو گیا، کیونکہ وہ خدا ہے اور وہ خدا کی خوبیاں رکھتا تھا۔ لیکن زمین پر اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسان بن کر رہا۔ اس لیے جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں خدا یسوع ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو صلیب پر چڑھا۔ یسوع مسیح جو مجسم ہوا تھا اس کا جسم تھا۔ خدا کا کوئی روحانی جسم ہوتا ہے، جسمانی نہیں ہوتا۔ خدا کا کوئی خون نہیں ہوتا، خدا کے ہمارے طرح وینز نہیں ہوتی، یا وہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، کچھ نہیں کرتا۔ اکثر لوگ آپ سے سوال کریں گے جب آپ لوگوں کو کلام سنائیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے یسوع کے مطلب تو کہ یسوع آپ کو تو صلیب چڑھ گیا، آپ کا خدا تو مر گیا۔ کہنا جی ہمارا خدا نہیں مرا، وہ خدا اس پرسن میں ہماری خاطر اس نے خالی کر کے کچھ عرصے کے لیے مقدسہ مریم کے پیٹ سے لے کر وہ پیدا ہوا، پھر وہ تقریباً 33 سال رہا، اور پھر کوئی 40 دن تک مصلوب ہونے کے بعد، زندہ ہونے کے بعد نظر آتا ہے، پھر وہ واپس آسمان پہ چلا گیا۔ اور جب وہ واپس آسمان پہ چلا، اب وہ انسان نہیں رہا، اس کا وہی انسانی بدن روحانی بن گیا، پھر وہ جلالی بن گیا، پھر وہ آسمان پر جا کے الہی بدن بن گیا۔ اب یسوع مسیح ایک جگہ نہیں ہوتا، جب وہ زمین پر تھا وہ یروشلم میں ہوتا، بیت لحم میں نہیں ہوتا تھا، جب وہ ناصرت میں ہوتا تھا پھر وہ دوسری جگہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب وہ ہر جگہ خدا جو اومنی پریزنٹ ہے، جس کا مطلب ہر جگہ موجود ہے، آج وہ ہمارے درمیان بھی ہے، اور ایک ہی خدا ہے جو اسی وقت یہاں خدا باپ کی شخصیت میں بھی، روح القدس کی شخصیت میں بھی، بیٹے کی شخصیت یعنی یسوع مسیح کی شکل میں بھی حاضر ہے۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ اس کا شکر کرتے ہیں۔ آج میرے سامنے جو مضمون خدا نے رکھا ہے وہ ہے مسیحی کون ہے، مسیحی کس کو کہتے ہیں۔ آئیے ہم
तरतीब वार कुछ पॉइंट सीखेंगे ताकि तालीम भी मिल जाए कि यीशु मसीह जो थे वो बशारती इबादत भी करते थे। कलाम में लिखा हुआ है मत्ती 4 बाब में कि वो गाँव को जाता, शहर शहर जाता और वो मुनादी करता था, बशारत का काम भी करता था। यीशु के मतलब लिखा कि जब उसकी कुछ लोग इसके शागिर्द बन गए तो कलीसिया बना दी खुदा ने। कुछ लोग चुन लिए और चुन कर उनकी एक कलीसिया बना दी। फिर वो पास्टर बन गया, चरवाहा बन गया। और फिर यीशु मसीह नबूवत करता था क्योंकि वर्ड ऑफ नॉलेज से और नबूवत से उसको पता था, वैसी बातें करता तो उसको नबी भी लोग कहते हैं। फिर कलाम में लिखा कि वो रसूल है क्योंकि वो एक नई तारीख शुरू करने के लिए आया था जो मसीही के नाम से मशहूर हुई। और याद रहे कि इसी तरह से यीशु मसीह जो थे वो माहिर उस्ताद भी थे। यीशु मसीह बेहतरीन मुंतज़म भी थे, इंतज़ाम करने वाले। और यीशु मसीह में बहुत सारी खूबियाँ थी और एक बड़ी खूबी ये थी कि वो अजीब मशीर। कई बहन भाइयों को, मुझे भी कई साल तक अलग में पढ़ा लिखा, मुझे पता ही नहीं था इसका मतलब क्या है। हम कई दफ़ा लफ्ज़ सुनते हैं, दुआ भी करते हैं, तो जी मशीर खुदा कादर अब्देत कबाब, पता कुछ भी नहीं होता। कोशिश किया करें कि अब ज़माना बहुत आगे चला गया, सीखें। और जब लफ्ज़ बोलते हैं तो पूछे मतलब क्या है। खुदा को कह रहे हैं खुदा तो जी मशीर है क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। यशायाह ने लिखा, आपका तो चर्चा नाम का भी यशायाह ही है, यशायाह की किताब में लिखा। तो जी मशीर का मतलब क्या है, यानी उसकी जो मशवरत है वो मशवरा देता, काउंसलिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। काउंसलिंग होना हर चर्च के अंदर बहुत ज़रूरी है। और जब ये सामन खूबियाँ खुदा यीशु मसीह के अंदर है तो हम देखते हैं कि हम जो दुआ करते हैं हमें समझ होनी चाहिए। आज हम देखते हैं मसीह क्या है, बाइबल से हम देखें। पहला पॉइंट जो है वो खुदा मेरे सामने लाया। आपको पता है कि शुरू में जब मसीह ने कलीसिया बनाई तो उस कलीसिया का नाम मसीही कलीसिया नहीं था। खुदावन ने पतरस को जब इल्हाम दिया कि वो खुदा का बेटा है तो खुदावन ने मत्ती की इंजील उसके 16 बाब में लिखा है कि खुदावन ने पतरस से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? मुझे नबी समझते हो, मुझे कोई एलिया की तरह समझते हो, कोई पुराने यादनामे को नया आया, क्या मुझे समझते हो? कोई मुझे कुछ कहता, कोई मुझे कुछ, तुम मुझे क्या कहते? उससे कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। खुदा यीशु मसीह ने वहाँ एक करेक्शन की। उसने कहा कि तूने फूलना नहीं, मगरूर नहीं होना कि तुझे इस बात का पता है, क्योंकि बाकी शागिर्दों ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसने जवाब दिया। ये बात खून और गोश्त ने नहीं, यानी ये जो हम इंसान अकल रखते हैं ये जिस्म है, इससे नहीं पता लगी। ये एक मुकाशिफा है। मुकाशिफा का मतलब है ये एक बहुत बड़ा भेद था, राज था, मिस्ट्री थी और अब खुदा ने तुझ पे खोल दी है। इसलिए जब तक किसी पर ये भेद नहीं खुलता कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, खुदा है और वो हमारी खातिर इस ज़मीन पर आया, मुजस्सम हुआ और इस दुनिया में रहा और हमारे गुनाहों की खातिर सलीब चढ़ा, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन तक नजर आता और फिर आसमान पर चला गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया और फिर वो हमें लेने के लिए आ रहा है। जब तक हमें खुदा के बेटे की ये खूबियाँ और ये बातें समझ नहीं आती और हम शख्सी तौर पर उसका ईमान लाकर अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, दुनिया का कोई शख्स, चाहे वो मसीह घर में पैदा हो चाहे वो गैर मसीह घर में पैदा हो, वो खुदा को नहीं जान सकता, वो मसीह को नहीं जान सकता। वो हो सकता मसीह का नाम भी लेता, वो किसी ज़ुबान में लेता है, जीसस कह देता हो, प्रभु कह देता हो, प्रभु यीशु कह देता हो, कोई जोशुआ कह देता है, कोई यीशु कह देता है, कोई ईसा कह देता है, लेकिन वो उस खुदा के बेटे को जान नहीं सकता जब तक उसको खुदा के बेटे होने का मुकाशफा नहीं मिलता। खुदा ने यह कहा था, इस कौल पर, इस मुकाशफा पर, इस भेद पर जब किसी पर खुलेगा तो उन लोगों को मैं चुनूंगा और वो कलीसिया मिलकर चुनी हुई लोगों की जमात बनेगी, उसका नाम कलीसिया होगा। अब हम देखते हैं जो पहली कलीसिया थी उसको खुदा ने कहा कलीसिया चुने हुए लोगों की जमात बनाऊंगा। बनाता कैसे है? पहली जो कलीसिया जिसका जिक्र किया गया है अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 15 आयत में हम पढ़ेंगे, और उन्हीं दिनों में भाइयों में से जो तखमीमन 120 शख्सों की जमात थी खड़ा होकर कहने लगा, खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। अब मुझे ये बताएं आपने क्या पढ़ा है? और पतरस भाइयों में से, किन में से? वहां कलीसिया लिखा है या मसीही लिखा है? क्या लिखा? अभी क्या सुना आपने? बोलो। पहली जमात क्या कहलाती थी? भाई कहलाती थी।
اور بھائی کا کیا لکھا ہے؟ 120 شخصوں کی جماعت تھی. اب شخصوں کا مطلب مرد نہیں ہوتا، جن کو نہیں پتا. شخص کہتے ہیں پرسنالٹی کو. عورتوں کی بھی شخصیت ہوتی ہے، آدمیوں کی ہوتی ہے. اس میں عورتیں بھی موجود تھیں. اوپر لکھا ہوا ہے کہ یسوع کی ماں مقدسہ مریم بھی اس کے اندر تھی. دوسری عورتوں کا بھی نام لکھا ہے. اس کے اندر عورتیں بھی تھی اور آدمی تھی. ساری جماعت مل کر پہلا نام نمبر 1 ارلی چرچ کو، کلیسیا کا جو پہلا نام تھا وہ کیا کہلائی؟ بھائیوں کی جماعت. آپ کو کہی ہمیں بھائی بڑی خوشی سے ملے، یہ نہیں کہ بہن بیچاریاں نہیں سی ملیاں ہیں. اس کا مطلب ہے کلیسیا ملی، خدا کے لوگ ان کو بھائی کہتے تھے. پھر لکھا اگر کوئی بھائی کلا کر یہ گناہ کرے، اس کا مطلب ہوئے کرسچن، ہوئے بائبل کے مطابق توبہ کی ہو، یسوع کو قبول بھی کیا ہو، بپتسمہ بھی لیا ہو سکتا ہے غیر زبانیں بھی بولتا ہو، نعمتیں بھی کچھ، لیکن اگر بھائی کلا کر یہ کام کرے تو اس کے لیے سزا لکھی ہوئی ہے کہ اس کو نکال دو کلیسیا سے. پہلی کلیسیا کا نام کیا تھا؟ بھائی تھے. اب کیا ہوا؟ اب یسوع آج ہم سیکھنے لگے مسیحی کا کیا ہے، کون مسیحی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں پہلی کلیسیا تو بھائی کہلاتے تھے، بہن کہلاتے تھے. ہم بھی جب نئے نئے آئے تھے تو ہمیں یہی سکھایا جاتا تھا. ہم اپنے پادری صاحب کو پادری صاحب نہیں کہتے تھے، میں ان کو بردر انگریزی میں کہتا تھا. بردر پلوس، بردر سسٹر سون لال، سسٹر فلانی، بردر سسٹر، بھائی جی، بردر جی، سسٹر جی، بہن جی ہیں. پھر گیت بھی بنے ہوئے تھے ہیں، اب پنجابی کے، اردو کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، وہی گیت ہم گاتے تھے. اس وقت ہم یہ نہیں کہتے تھے آپ فلانی مشن سے فلانی مشن، ہم سارے ایک ہی ہوتے تھے. میں چھوٹا تھا، ابھی 16 سال کا تھا، تو یہ تو پہلے سے شروع ہو گئے ہوئے تھے. میں تو دیر کے بعد آیا نا، میں 52 میں پیدا ہوا اور 52 میں جسے کہتے ہیں 52 میں، اور میں آیا کوئی 1969 میں. تو اس وقت تو کلیسیا بنی ہوئی تھی. میں اس میں گیا تو ہم ان کے خلاف ہوتے تھے، ہم نہیں مانتے تھے. گرجے والے کہتے تھے یہ جھوٹے ہیں، یہ بھائی یہ شیطان ہے، یہ فلانے ہیں. ہم بھی اسی لیے میں گیا تھا، میں چیک کرنے گیا تھا. پھر وہاں مجھے یسوع مسیح جب نظر آیا، اسے میرے سے بات ہے کہ میری زندگی تبدیل ہو گئی. پھر بھی میں بھائیوں کے خلاف تھا. میں کہا ان میں نہیں جانا، یہ بھائی بنا لیتے ہیں. یاد رہے کہ جب نہیں سمجھ آتی تو پہلی کلیسیا بھائی زیادہ کراتی تھی. آگے چلتے ہیں. نمبر 2، اب آپ جانتے ہیں کہ اسی کلام میں لکھا ہوا ہے کہ انطاکیہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں اعمال کی کتاب، اس کا 11 باب، اس کی 26 آیت میں پڑھنے لگا ہوں. 26 ورس 11 باب، یہاں لکھا ہے اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے رہے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے. اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے. کیا کہلائے؟ کرسچن کہلائے. لوگوں نے ان کو کیا نام دے دیا؟ یہ کون ہے؟ یہ مسیحی ہیں. آج ہم سیکھ رہے ہیں ہم مسیحی کیوں کہلائے، مسیحی کا مطلب کیا ہے. تیسری بات، مسیحی کا مطلب انگریزی میں ذرا زیادہ اچھا ہے، لفظ لکھا کرسچن. پہلے کرائسٹ لکھا ہے، پھر IAN لگا ہے، ان کو اکٹھا کر دو کرسچن بن جاتا ہے. اور کرائسٹ کا مطلب ہے مسیحا، اور IAN کا مطلب لائک، اس کی طرح. وہ لوگ جو مسیح کی مانند بنیں گے، جو مسیح کی طرح چلیں گے، جو مسیح جیسے کام کریں گے، وہ لوگ جو یسوع کو فالو کریں گے، جو یسوع مسیح ناصری ہے اس کو اپنا خداوند مانیں گے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. بہت سے مسیح آئے، جھوٹے مسیح اٹھتے رہیں گے، اٹھ رہے ہیں، اور آنے والے زمانے میں اٹھیں گے. مسیح کے سے پہلے بھی اٹھے تھے. ان کے لیے یسوع نے کہا تھا جو مجھ سے پہلے ہے جھوٹے مسیح، ان کے لیے کہا تھا وہ چور اور ڈاکو ہیں، وہ صحیح مسیح نہیں ہے، میں سچا مسیح ہوں. اور یہودیوں نے اسے نہیں مانا. وہ کہتا ہے وہ بادشاہ بن کے آئے گا، وہ دوبارہ آئے گا. تو ان کو پتا وہی مسیح تھا. پہلے وہ مصلوب ہونے کے لیے آیا تھا، وہ ہمارے لیے کچھ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے بہت سے مقاصد سے. لیکن اب مسیحی کیوں کہلائے؟ مسیح کی مانت چلنا. پیارے بھائیوں اور بہنوں، بیٹیوں بچیوں، اور دنیا کے تمام مسیحوں، اگر آپ مجھے سنو، سارے تو مجھے نہیں سنیں گے لیکن جتنے بھی سنیں گے، دوسروں کو بتاؤ، اپنے کو چیک کرو، آپ مسیحی ہو کیا؟ آپ مسیح کی مانند ہو؟ مسیح کی بہت ساری خوبیاں ہیں، مسیح میں بہت ساری باتیں ہیں. مسیح یسوع کی جب ہم غور کریں تو یہاں پوری رات لگ جائے. اس میں 6 گھنٹے نہیں، 10 گھنٹے نہیں، 15 20 40 گھنٹے بھی بول لوں گا، اور میرے اوپر کلام اترتا آئے گا. یہ اتنا بڑا مضمون ہے مسیح ہونا.
लेकिन आज हम एक बात सीखेंगे और वो है कि मसीह की मानद बनना चाहिए। पलूसवाद शख्स है पूरी बाइबल में जिसने, ये मैं हवाला नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे पास दूसरा बहुत सा कलाम है ताकि फिर आपके लिए दुआ भी करनी है। तो याद रहे कि खुदा के कलाम के मुताबिक अब पलूस क्या कहता है वाहद शख्स है पूरी बाइबल में, किसी ने दावा नहीं किया। वो कहता है मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बना। ये जीसस लिखा हुआ है ना। वो कहता है मैं जीसस की मानद बना हूं, तुम मेरी मानद बनो, यानी जैसे मैं मसीह बना हूं तुम भी वैसे मसीह बनो, किसी और ने नहीं कहा। चौथी बात हम अब सीखते हैं कि पतरस भी कहता है अब करना क्या। आज हम सीखने लगे हैं कि यीशु की मानद हमने 2 बातों में जरूर बनना है। बहुत सी बातें हैं जो मसीह के मानद बनने की हैं, लेकिन हम 2 सीखेंगे। आइए हम 5वीं बात देखते हैं। पतरस का पहला खत, पतरस हमें क्या सिखाते हैं। पतरस रसूल जो है उसका पहला खत जो है उसके 2 बाब की 21 आयत से हम पढ़ते हैं। 21 और 22 और 23 पढ़ लेते हैं। सारी अच्छी हैं लेकिन सिर्फ एक का तर्जमा करेंगे, वक्त कम है समझने के लिए। 21 आयत जिनके पास बाइबल हैं, यहाँ लिखा है और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। यीशु क्या दे गया है? नमूना। नमूना क्या होता है? हुण तो मैनूं नहीं पता भैणां की करदियां ने, पुराने जड़ियां गरीब सन ये घरां च और पता अपने च फोन कर लैंदियां सर, हुण भी करदियां होणियां ने कोई पिंडां धामां च भी ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ करदी ते कहंदी नहीं तू मैनूं नमूना घल्ली मैं भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ कढ़ाई करनी है। और फिर ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਘੱਲਿਆ मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ बना लिया अपने कमीज से। नमूना होता है बिल्कुल हूबहू इस तरह से। इसलिए याद रखें कि यीशु हमें नमूना दे गए, एग्जाम्पल बन गया। इंग्लिश समझने वाले वो हमारी मिसाल बन गया। इसलिए वो पतरस ये कहता है वो हमें नमूना दे गया। तुम भी इसलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे। किसका नमूना दे के? पहली बात मसीह को क्या करना होता है? दुख उठाना होता है। और दुख ये नहीं कि आप घर में लड़ पड़े, आप पड़ोसन से लड़ पड़े, या आप भाई से लड़ पड़े, या आप प्रॉपर्टी पे लड़ पड़े, या आपके सिर फट जाएं, या आपको तलवार से उतराओ। एक खुदा के बंदे भी करते हैं दुनिया में। या बदकारी में गिर जाओ तो आपको लोग की साढ़े खिलाफ बोल देने ना। उसने लिखा है अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए कोई बड़ी बात नहीं, गुनाह की वजह से मुक्के पड़े, मसीह की वजह से नहीं पड़े। कई दफा हम बड़ा बहाना बनाते हैं कि मेरी सस बड़ी मेरे खिलाफ है। ते नहीं पता कि सस जड़ी है क्यों खिलाफ है। वो तो फिर मेरी दा पता लगता तोबा तोबा है। कहते जी मेरी बहू जड़ी है मेरे बड़ी खिलाफ, ये नहीं पता उन्होंने खिंच के रख दी है। और बेचारी तो आप ही खिलाफ है, वो भाई तू गाड़ा ही उन्होंने कटती रहनी है। इसलिए याद रखे, बहुत से भाई मुझे कहते हैं भाई जी मेरी बड़ी मुखालफत होती है। मैंने पता था कईयां के पैसे ही खा गया आया तो उन्होंने मंगने ने पैसे। और चोरा तू पैसे खा गया तो उन्हें मुखालफत नहीं, लोग रोना नहीं साढ़े पैसे दे ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਕਿਆਤ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਛੱਡ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡਣੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਪਾਦਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ, मैं पूरी दुनिया ने सुनना, बहुत लोगों ने सुनना ये टीवी पे बाद में। और बात सुनो, बड़े बड़े लोग इस तरह होते हैं। तो फिर भाई जी साड़ी बड़ी मुखालफत होती है। मैं जिदन का भाई बनया ना, जिदन की तौबा की है, बड़ी मुखालफत, काम ही नहीं करता घर से, तो मुखालफत होनी है। डंडे तो पैने ने। बच्चे कह मैं तो दुआ ही करती रहनी हाँ, मैं हूँ पढ़ती नहीं। माँ कहेगी उठ के पढ़ भी ला कि मैं दुआ करनी है, भांडे मांझ के नहीं दुआ करनी है। मेरे को सारे पता नहीं, मैंने पता है मैं पिंडा थावा शहरा सब जगह गया। कहें बड़ी मेरी मुखालफत होती है, मेरी माँ तो बड़ी शैतान दी है। और जो मैं दुआ करें मैंने मना कर दिया। ये नहीं पता जो हांडी पकाउंदा बह जाती दुआ कर। सानू सारे फार्मूले ने पता। वो गल सुनो, ये मसीह की खातर दुख सहना है, बाइबल की खातर, निजात की खातर। ये नहीं कि दुआ खुदा ने क्या काम भी करो। मैं काम करता रहा हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, 27 साल मैंने पढ़ाया प्रोफेसर में। फिर मैं ट्यूशन करता था, फिर मैं मुनादी करता था, मैं स्टूडेंट था, मैं पढ़ता भी था, मैं कमाता भी था, मैं साथ साथ ट्यूशन करता था। अपनी फीस मैं खुद MSc में भरी
मैं बोर्डिंग की फीस भी करता था, लोगों की भी मदद भी करता था, चंदा भी देता था साथ साथ। तो मैं में भी निकालता था, मौजे भी होते थे, तौबा भी लोग करते थे। आपको किसने कहा है कि आपकी मुखालफत जो है अगर गुनाह की आपकी वजह से हो रही है तो फिर वो दुख नहीं है मसीह के। हमने पहली बात मसीह की खातिर दुख सहने हैं, और अगर आपको मसीह की वजह से लोग लान तान कर देते हैं, हालेलुया शुक्रगुजारी कराया करो। कलाम लिखा जब तुम्हारी निस्बत ना हक बातें करें, क्या लिखा है? क्या मैंने बोला? बहनों बोलो, भाई आप भी बोलो। अगर तुम्हारी निस्बत लोग ना हक बातें करें, ना हक बात क्या होती है? और मैंने किया नहीं, मुझे लोग की कहते ने पाजी प्रोफेसर साहब चाहे बेच के खा गया सारा ट्रेड टावर के पास चला गया, अमरीका सेट है, मेरे को अमरीका दे, मेरे को भी दे, मेरे तो खानदान चला गया ही नहीं। साढ़े को तो कोई ग्रीन कार्ड कुछ भी नहीं है, हुण भी वीज़ा है, शुक्र है, नहीं तो ही खत्म हो जाना 2 साल बाद। मैंने कोई नहीं यार, हमारा ट्रेड टावर की जगह बनी हुई है लेकिन पूरा नहीं मुकम्मल हुआ, जब पूरा फिर हम दिखाएंगे। समझ आ गई? मुझे कोई गुस्सा नहीं लगता। लोग मेरे मुंह पे आके कही दवा भाजी सुनिया तुम सारा ही हजम करके हो खा के। मैं क्या हो जी तुम विखा देने, जगह भी विखा देने, तुम रजिस्ट्री भी विखा देने, तो दीवार तो बनिया तो चर्च थोड़ा बन गया। जो मुकम्मल हो जाएगा नहीं साढ़े असी बाहरों पैसे नहीं लै सके या सानू खुदा वालों नहीं मिले, असी की करिए? तो असी जिन्ना क बना सके बनाता, हूँ जो मिलेगा बना देंगे, जो इस साल मेहमान है साढ़ा कि असी कंप्लीट कर लाँगे, तो फिर असी टीवी से भी विखा देंगे, सारे ने विखा देंगे बनाता। असी तो नहीं कोई विखाता, मैनू कोई गुस्सा नहीं लगता। मैं कोई सफाइयाँ नहीं अपनियां दे रहा, मैं दस रहा है कि कदी कदी नाहक समझा रहा, मिसाल दे रहा। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ कई दफ़ा गल्लां होणगियां ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ नहीं कीता, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ इल्जाम लाणगे, वो नाहक है। उसमें क्या करना? गुस्सा करना है, ओए नहीं मेरे ते हमें इल्जाम लाता, मैं तेरे पाड़ दूंगा। ओए इस तरह नहीं करना, इल्जाम लाता तहलीम हो जाना है। उन्हें कहना भाजी कोई गल नहीं, तुसीं ये समझदे हो, आ जाओ वेख लो, मैं तो कुछ नहीं किया, लेकिन कोई गल नहीं, तुसीं कहना तो कहते जाओ। यीशु ने क्या कहा? खुशी करना और शादमान होना। हालेलुया। और यीशु ने कहा ना मेरी बात तो माननी है आपने और मैंने यीशु की माननी है। आमीन। वो नमूना दुख सहने का नमूना दे ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। नक्शे कदम मेरे सादा भैन भरा वाली मुश्किल होएगा, ਜਿਹੜਾ थोड़ा ਜਿਹਾ उर्दू पढ़े ना भी अच्छा होएगा, ਜਿਹੜੇ अंग्रेजी उन्होंने भी कई नहीं लफ्ज़ आते अंग्रेजी और उन्होंने अंग्रेजी आती उर्दू च नहीं आते। नक्श का मतलब है निशान, कदम का मतलब जो तुरीदा ना कच्ची मिट्टी से उस जमाने तुरते सन, तो की कहीदा पैर रखिया यीशु तुर के गया तो इतने उसका निशान पै गया, गला पै गया, ਉਹਦੇ कदमां ते तुरना, यानी जिस तरह यीशु चलता सी उंज चलना। अब आपको समझ आ गई? एक बात यीशु की हमें समझ आ गई कि हमें यीशु की मानद बनना। आमीन। किस बात में बनना है? 5वीं बात, हमने खुदा के कलाम से दुखों में उसकी मानद बनना है। फिर कलाम में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आप में से जो बाइबल पढ़ते हैं उनको याद है, लेकिन मैं बोल देता हूँ। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। अब छठी बात, यीशु की मानद कैसे बनना है? आइए हम पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब, पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब, और वहाँ लिखा है कि 5 आयत और 6 आयत पढ़ते हैं। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया, और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आपने देखा यीशु मसीह की कितनी खूबियाँ हैं। उसका करैक्टर, उसका चाल चलन बड़ा अच्छा था। वो आकड़दा नहीं सी। वो कौन था? वो खुदा था। उसने इंसानी रूप धारा, वो आसमान छोड़ के ज़मीन पे आ गया, हलीम हो गया, फरोतन हो गया। साढ़े ते जरा जा किसी की 2 बदरूआ कट दी तो आकड़ के तुरना शुरू कर दी। एक भैन नबूवत कर दी तो फिर करी पर तेन नहीं पता मैं नबिया बन गई। आपको किसने कहा कि एक नबूवत से आप नबिया बन जाते हैं? आपके टीचिंग आप सुने टीवी पर, आपको पता लगेगा नबी कौन होता है। नबी का नहीं लोगों को पता। जरा 2 बदरूआ कर लेंदा वो बंदा मैं पाक का आदम बन गया। जरा थोड़ा जहा कलाम सुना दो कहते ऐसे नहीं है। बाइबल पढ़ा करो, बाइबल में हर एक की खूबियाँ हैं, कौल है। मैं नहीं कह रहा तो मसीह नहीं, मसीह बन सकते हो और मसीह की मन बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ओहदा जो है वो खुदावन देता है, खुदा की मर्जी होती है। बाइबल में लिखा हुआ ओहदों के लिए नहीं लड़ाया करो। आप जिसको खुदा ने करके वो साबित होगा और उसको बरकत मिले। जो आपका गिफ्ट है उसमें चलो। मैं नहीं बनता बड़ा कोई, मैं कहता मुझे नहीं। कई लोग कहते बिशप का बन जाओ, मैं क्यों, मैं क्यों बनूँ? अगर बिशप बन के फिर मैं की फर्क पैना?
मुझे बनाते हैं, मुझे डॉक्टर की भी डिग्री दे दी हुई है। मैं डॉक्टर का भी कभी को बोल देता, मैं बोलूँ मैं को लाओ डॉक्टर या ना लो, काम डॉक्टर वाला भावें कराना, भावें कंपाउंडर भी ना हो तो लाया डॉक्टर। हाँ डॉक्टर लाओ तो मना कर सकता। अरे भाई ये चीज़ें नहीं काम करती। खुदा ने देखना है तुम्हारे अंदर मसीह कितना है, तुम मसीह के लिए जीते कितने हो। क्यों बेटो, मसीह के लिए कितनी जिंदगी बसर करते हो, मसीह जैसे काम कैसे करते हो। मसीह क्या था, लड़ता था और गालियां, लिखा आगे पत्रस में लिखा, ना गालियां खाकर गालियां देता था, ना दुख पाकर किसी को। तो जेड़े कर देने हो मसीह के मानने के नहीं। बोलो, बोल सकते हो कलाम च, जवाब दे सकते हो। वो नहीं है, मैं भी नहीं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो, अगर मैं करूंगा तो, अगर मैं खुदा के विरुद्ध मैं गालियां नहीं देता तो फिर मैं मसीह की मान लूँ। तो अगर मैं पूरा पूरा बदला लेना, भावें आप ही लेना, भावें किसी ने पिछे ला के ले ला, इंज भी कर दे जे, आप ही सामने नहीं होता दूजे चुक देने, चुकते पट्टा जा। अरे भाई ऐसे नहीं होता। दुनिया में बेशुमार लोगों को ये सीखने की जरूरत है, मसीहों को। और गैर मसीहों को तुम नहीं अट्रैक्ट कर सकते जब तक तुम हलीम नहीं होते, फ्रोतन नहीं होते मसीह की मान। लोग चला उठते हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं बहुत बड़ा को खादम नहीं हूँ, मैं छोटा सा खुदा का एक मसीह हूँ। मैं एफसी कॉलेज में पढ़ाता, मुझे कई बहुत स्टूडेंट ने, हज़ारों ने गैर मसीहों ने मुझे मिले। और मुझे जब कभी मिल जाए, आप भी कभी को मिल जाए, मुझे शोर मचाना शुरू कर। प्रोफेसर आप वही है ना, आप प्रोफेसर अलेक्जेंडर है ना, आप हमारे टीचर थे। हम सारी दुनिया में आपका जिक्र करते हैं। कोई हमें नहीं पूछता था उस तरह से, कोई हमारे साथ प्यार नहीं करता था। लेकिन आप हमारे माँ बाप का भी पूछते थे। आप हमें फ्री नहीं पढ़ाते थे, आप हमें फ्री पढ़ा भी देते थे जब हमारे पास गरीबों को। लेकिन जब हमारे पास पैसे वाले थे तो आप हमसे पैसे, आप कहते आओ पढ़ो। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मुझे तो भूल गया। जब आप मसीह की मान होते, जहाँ मसीह होगा उसको दुनिया में नजर आना चाहिए कि मसीह यीशु सबसे बेस्ट है। हालेलुया। हर मसीही जो बाइबल के मुताबिक चलता है उसको मसीह की मानद होना चाहिए, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। वो जब यीशु की तरह जहाँ जहाँ होगा तो वो मसीह की मानद होगा, तो सब में सबसे डिफरेंट, फर्क और अलग नजर आएगा। हालेलुया। और हम इतने छोटे लोग नहीं हैं, हम पर ही नहीं मसीह की तरह। लोग चला उठेंगे, भाई ये फर्क है। मेरे प्रोफेसर कहते सानू, कहता सानू बेवकूफ। मैं क्या, मैं आपको नहीं ब्याह, मेरे साथ हो, आप तो मेरे भाई हो, बड़े बड़े यार थे मेरे। कहते यार ये नहीं गाना काटता, ये नहीं गंदियां गाना काटता, ये नहीं ऐसा, सब कर देते उल्टी उल्टी। मैं चुप रहता था, मैं दुआ करता रहता था। मैं नहीं करनी। मैं स्टूडेंट को बदतमीजी नहीं करता था, मैं उनको जी करके बुलाता। मैंने कहा हेलो थैंक यू बेटे, वो मुँह वाल भी थैंक यू, उन्हें चाक देना, मैं कहना थैंक यू। मैं फ़र्क था। आपको और मुझे फ़र्क होना जहाँ है। आमीन। हमारी गुफ्तगू क्या होनी चाहिए, नरम मिजाज। ते अजकल भाई ते जेड़े खुदा दे बंदे बंदियां है, कई कहते भाई जी दुआ ते बड़ी जबरदस्त करदा ते करदी है, पर गर्म मिजाज बड़ा जे किते बाद च छेड़ के ते वेखो वो ते इंज करके पै जांदी है, पै जांदा। वो भाई गर्म मिजाज नहीं होना, नरम मिजाज होना है। हमने मसीह की मानद बनना है। अभी हमने पढ़ा ना, कैसा मिजाज रखो, मसीह की मानद। अजकल तो साडा हर मीटिंग चाहे हुंदा है, वो मोजे हो जाएंगे। मोजे कोई वड्डी गल नहीं, मोजे तुसीं तैयार होगा तो 5 मिनट की गल है, 5 भी नहीं 1 मिनट लगता। जे तैयार हो तो 1 मिनट ही लगता, मोजे हो जाते हैं। मैंने पता बहुते आउंदे मोजे वाली, मेरा ना ही पता मशहूर कर छड़िया मोजिया वाला। वो कहता जी मोजे करता, मैं तुहानूं कदों करना हुण मोजे कर। सब नाल वड्डा मोजा है अगर मैं और मेरे नाल मेरा खानदान और जिन्होंने मैं लीड करना है, और उसके अलावा मैं जिथे जिथे कलाम सुनाना, अगर वो लोग मसीह दी इमानत बन जाते, सब ना वड्डा मौजा है। इस तो वड्डा कोई मौजा नहीं। अगर एक गुनाहगार जो है वो निजात पा जाए, गैर मसीहों से पाए हैं, गैर मसीह किसी दुनिया, हिंदू सिखों दूसरे मजहबों से, कई खुदा ने मेरे पिछले बदले, मुझे नहीं बाद में चोरी। मैं जिथे चलो खुदा ना चलो, मेरे पीछे थोड़ा चलना, तुम जिथे आ गए उथे चलो। दूसरे मुल्कों च भी काले गोरे सब, ये आपके बेड़े में हमारे। मैंने तो कुछ नहीं किया, वो रूल को जिसने किया, यीशु ने किया। तब मेरा और आपका मकसद पूरा हो जाता है। आमीन। इसलिए हमने जो करना, मैं ये बता रहा हूं कि अगर हम ये करें, ये सबसे बड़ा मौजूदा है। सबसे बड़ा मौजूदा है कि खुदा दुनिया के कातलों को लेता। मेरी मीटिंग में ये हुआ है, मेरी वजह से नहीं हुआ, वो लोगों के तो कातल थे स्पेनिश चर्च में। वो आया, मैंने बहुत की चीखा मारा, सारा घर रोन डै पिया। वो तो मैं कतल ही कर गए सन, उन्हें भी कतल किया सी।
انہیں بغیر شادی دے بچے کیتے سن، وہ پھر انہیں بیاہ کرایا، معافیاں مانگی، توبہ کی، پھر انہیں بیاہ کرا لیا، پھر وہ خدا دا بندہ بن گیا۔ میں اس کے بعد کبھی نہیں ملا، وہ آسٹریلیا میں تھا، میلبرن میں۔ میں کئی جگہ گیا ہوں، پاکستان میں کئی قاتل او خدا نے دوڑے مار مار ہونے لگ گئے۔ وہ یہ ہے سب سے بڑا معجزہ۔ آج کل ہم بس جسمانی موجے انہیں کوئی موجے کرنے نے سارا ٹبر کٹھا ہو جائے گا، ہاں، لیکن کسی گرجے سے کہو تو پھر نہیں آؤ گے۔ یہ بھی منچر باجی نہیں میں بولتا، یہ ہر جگہ یہ حال ہے۔ کہن گے جی اتنے میدان چ کرو تاں آ گے، اتنے آ جائیں گے، وہ فلانے دے گرجے نہیں ہونا، اس گرجے چ ہو رہی یسو آتا، سارے گرجے چ ہو رہی یسو آتا، اسی انہوں نے کہ مل کے اس گرجے جا کے دعا کری، جاتے ہی نہیں ہیں۔ کیا ہم نمونہ دے رہے ہیں؟ مجھے خدا نے اس کے لیے بلایا ہے۔ میں لوگوں کو آپ کہتا ہوں ریوائول آئے گا جب یونٹی آئے گی۔ 133 زبور پہ میں بہت بولتا ہوں، پڑھ لینا جا کے۔ پہلی آیت ہے بھائی بہم مل کر رہیں، پھر آئے گا بیداری۔ دوسری آیت لکھا تیل بہے گا، تیل ونگرو، جدو یونٹی آئے گی، تیل رول کو سب مسا زیادہ بدے گا۔ تیسرا آئے گا، پھر اتنے برکت کا حکم دیتا ہے، پھر برکت آتی ہے۔ ہم آدھے برکت آدھے یہ کہ یونٹی نے نہ چرچ دے اندر تے نہ چرچاں دے وچ، جس تک یہ نہیں آئے کہ تسی کہتے ریوائول، تسی دعا کر رہے ہو ریوائول آئے، اور آئے گا جیلم چ ریوائول جے 5 10 20 پادری مل کے، کوئی گل نہیں، تسی اپنے اپنے چرچ رہو، لیکن ان تسی مل کے دعا، ایک دوسرے سے چھوٹیاں گلاں تو معاف کرو، جڑیاں سچیاں گلاں نے، جڑیاں کلام دیاں وہ سب ایک کرو۔ اس لیے مجھے نہیں پتا، خدا میرے منہ میں جو ڈالتا میں کرتا۔ اب پتہ لگا ہم نے چھٹی بات کیا سیکھی، ہم نے مسیح کی مانند بننا ہے، آمین، اور ہم نے محبت، پیار، یونٹی، پیار، اس پہ کلام دینا ہے، اور اس پہ کلام پہ چلنا ہے، خود بھی چلنا ہے، خود بھی لیم ہونا ہے۔ جب سارے لیم ہو جائیں گے تو محبت بڑھ جائے گی، تو جب سارے غرور کریں گے، ایک دوسرے سے بہتر سمجھیں گے، تو لڑائی ہو جائے گی۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ ہر ایک دوسرے کو اپنے سے، اسی حوالے میں لکھا ہوا، ہر ایک دوسرے کو اپنے سے، بولو بچوں کو آپ بھی بولو، ہر ایک دوسرے سے آپ کیا کرے؟ اپنے آپ کو بہتر سمجھے۔ اور یہ الٹے آیت کر دیتی، میں تمہیں پتا ہونا ہے کی بولن ڈیا پادری۔ ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، یہ صحیح آیت ہے کہ اپنے آپ کو گھٹ سمجھے، دوجیاں کو بہتر سمجھے۔ تو جے میں ہی شیخی ماری جاواں کہ میں کی ہے پادری، او کی ہے بینجر ہے، کیڑی بھیان ہے وڈی دعا کرے، کیڑا گوندا ہے، تو اس کا مطلب میں تو مغرور ہوں۔ یا میں اپنے آپ میں بڑا چنگا جی، میں گواہ بھی لینا، میں بھی کر، نو، یہ غرور ہے۔ جب آپ دوسروں کو درجہ دیتے ہیں خدا خوش ہوتا ہے۔ آئیے اب آخری بات جو بڑی زبردست ہے، جس سے آپ کی ضرورت ہے، جو جس کے لیے آپ آئے ہیں، آخری بات وہ ہے اعمال کی کتاب۔ اب یسوع مسیح کیا کرتا تھا، اس سے ہمیں بھی وہ چاہیے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم بولو، اور کسی نے سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے پنجابی جی بول دینا، کچھ پنجابی بھی سنتے انہوں نے پھر اردو نہیں آتی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کیا ہے ہمارا مضمون؟ مسیح کون ہوتا ہے؟ ہم نے مسیح ہی بننا ہے، آمین۔ پہلے بھائی کہلاتے، تب بھی کہہ سکتے ہیں بھائی اور بہن۔ کلام میں لکھا جوان بہنوں کو بھائی بہن سمجھ کر ان سے بات کر، بزرگ عورتوں کو مائیں سمجھ کر بات کر، بزرگوں کو باپ سمجھ کر، جوانوں کو بھائی سمجھ کر۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، آمین۔ آئیے ہم سیکھتے ہیں ایک آخری بات، 7ویں بات یسوع کی جو ہے، پھر ہم دعا کریں گے۔ آپ پہلے تیار ہیں، صرف میں نے آپ کو 3 4 پوائنٹ بتانے ہیں، آپ نے اگر تیار ہے تو موزے ہو جائیں گے۔ میں تو موزے کبھی کیے نہیں تو نہ کرتا ہوں، مردے بھی زندہ ہوئے ہیں، میں نے کیے نہیں۔ ایمان کسی کو مجھے تو پتا بھی نہیں، بعد میں کہتا ہے جی آپ کی بیٹے میں مردہ زندہ ہوا تھا ہمارا، میں کہا ہوا ہوگا، مجھے کیا پتا، میں نے کیا ہی نہیں، نہ میں نے آج تک۔ کہتے جی ہماری ہڈیاں ٹھیک ہے جی، ہمارا جی کوئی پتھریاں غائب ہوگی جی، ہماری سوری غائب ہوگی، ہمارا کینسر۔ میں کہا مجھے کیا پتا، کیونکہ میں تو کرتا ہی نہیں، نہ میں نے کبھی کیا ہے۔ لیکن میں دعا کرتا ہوں کلام کے مطابق، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں تم بھی دعا کرو۔ میں بھی آپ کو سکھاؤں گا، 5 7 منٹ سکھاؤں گا۔ اگر آپ یہ کر گئے تو کتنا بڑا آپ کا مسئلہ ہو، بڑے بڑے معجزات ہو جاتے ہیں، اور ہر طرح کے معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ کرنے والا آپ کا اور میرا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ یہوہ خدا، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یسوع کے نام میں معجزے ہوتے ہیں، روح القدس کی قدرت سے معجزے ہوتے ہیں۔ اور معجزے ملتے کیسے ہیں؟ ایمان سے۔ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اگر ایمان ہوئے نا منو کان جی کری جاؤ دعا، کری جاؤ، پائی جی ذرا بہتا سارا پانی پاؤ، پائی جی ذرا بہتا سارا تیل اٹھو، کئی سمجھے تیل بہتا پائیے تو کرے بہتے معجزے ہو جاتے ہیں۔ اور میں سنیا ہے، منو پتا کرتے کہ نہیں، میں جاننے والے
ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਪੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਬੋਤਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਖਰਾਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਂਟਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪੀਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੀਪੇ ਹੀ ਉਲਟ ਦਿੰਦਾ, ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ तेल ना लोग ठीक होंगे? मैं आपको बताऊंगा कैसे ठीक होते हैं। समझ आ रही है बात की मेरी कि नहीं? और भाइयों को भी आई, भाई चुप बैठे हैं, जवाब ही नहीं देते मुझे। अब तो चाहे वो सामने कैमरा तो मैं उधर देख रहा हूँ, इसलिए उनकी तरफ तो मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख सकता है। पादरी है जो पिछे बैठे लीडर भी नहीं बोलते। और ठीक है कि नहीं? तेल ना नहीं दसांगा, तेल ना नहीं मोह देंगे, आखिर दसांगे ताकि फिर दुआ करने तो पहले सुनो हुण आखिरी गल। खुदाम यसु मसीह क्या करता है? माल की किताब उसका 10 बाब। आप मेरे पीछे पीछे सब बोलेंगे। मैं टीचर भी रहा, मैं खड़ा कर देना जो ना बोलिया, प्यार दे नाल, गुस्सा नहीं करता, पर मैं खड़ा कर देना जो फिर नहीं सुनता। सब ने बोलना मेरे पीछे, लड़को आपने ही बोलना, कलाम बोलना, मैं आप ही खड़ा कि मेरी गल बोलो, जो बाइबल की वो तो बोलो। कलाम बोलने से मोजे होते हैं, ईमान बढ़ता है, क्योंकि हम कलाम पर ईमान ला कर बोलते हैं। आमीन बोलो मेरे पीछे। उसके अमाल की किताब उसका 10 बाब 38 आयत कि खुदा ने यस्सु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। खुदा के कलाम की वजह से हमें बरकत मिले। आमीन। अब इसमें 3 बातें बताता हूँ। पहली बात ये बताता हूँ, इसमें तसलीस का जिक्र है। आपने पढ़ा किसका जिक्र है? यीशु मसीह का जिक्र है कि नहीं है? इसमें रूहुल कुद्स का जिक्र है, इसमें खुदा बाप का जिक्र है जिसने उसे मसा किया। आमीन। इसलिए हम पाक तसलीस को मानते हैं, एक खुदा जो 3 शख्सियतों में ज़ाहिर होता है, जो मैंने शुरू किया था। आमीन। और वे इस वक्त मौजूद है। जब पाक रूह की कुदरत यहाँ पर आए हैं, वो अपने अंदर रहता है, वो लामहदूद है, वो आपके अंदर, मेरे अंदर, यहाँ भी एकदम। जब हम दुआ करने लगेंगे ईमान से, तो क्या होगा? पाक रूह काम करना शुरू कर देगा। फिर हम यीशु के नाम से जब दुआ करेंगे तो उसके सामने शैतान नहीं ठहरेगा, बीमारियां नहीं ठहरेंगी, मुसीबतें नहीं ठहरेंगी। आमीन। लेकिन ईमान से जब करेंगे फिर होगा, वैसे नहीं होगा। ये लिखा हुआ बाइबल। अब यीशु मसीह क्या करते थे? खुदा ने उसको किससे मसा किया? रूहुल कुद्स और कुदरत से। रूहुल कुद्स का मतलब है खुदा का रूह। खुदा हमारे साथ है, रूहुल कुद्स है, लेकिन उसकी कुदरत नहीं अभी नजर आ रही। वो काम कर रही है लोगों के दिलों में, जो ईमानदार हैं, जो समझदार हैं, जिनको समझ आ रही है। और जिन्हें समझते पाक पावर काम करनी। पावर तो समझो कुदरत, अंग्रेजी च पावर है। अज बिजली की पावर होंगी है ना, तो जे बंद होने बटन फिर नहीं काम करेगी। तो जो बटन ऑन है तो पक्के चला रही है, लाइटा भी दे रही है, साउंड सिस्टम भी चला रही है। ये पावर है। इस तरह ही पावर जो ऑन करांगे, जो असं सारे मिलकर दुआ करें, एकदम पावर काम करना शुरू करेगी। कितनी कुदरत? रूहुल कुद्स की कुदरत। आमीन। खुदा की कुदरत, यीशु नाम की कुदरत, मेरी कुदरत नहीं। लोग कहते मैं तुहानू पावर देना, तुसीं कित्थों दे सकदे? असीं ते आप ही कमजोर हैं। लेकिन जब रूहुल कुद्स की पावर आएगी तो हमें बरकत मिलेगी। आप खुश हैं? समझ आ रही है मेरी बातों की? और आइए हम आखिरी बात पढ़ते हैं। उससे क्या? कुदरत से मसा किया। अब मसा का है के लिए क्या? मसा का, मसीहा का क्या मतलब है? स्पेशल अनॉइंटेड वन, यानी खास तौर पे खुदा अपने बेटे को भेजा, जिसका नाम खुदाम यीशु मसीह नासरी है, और उसको हम मानते हैं। और उसकी वजह से खुदा ने उसको क्या किया? मसा किया। क्या किया? मसा क्या होता है? मसा का मतलब उसको मखसूस किया, उसको कुदरत बख्शी। और जिस्मानी तौर पर पुराने ज़माने में तेल से भी मसा करते थे, अब भी हम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर वक्त करो। मैंने तो कभी कभार करता हूँ, हमेशा नहीं करता। जब मैं स्पेशल कम्युनिटी मीटिंगें करता हूँ जिसमें 3-4 घंटे 5 घंटे, फिर मैं मसा भी कर देता हूँ। फिर उसमें नबूवत हो जाती है, कुदरत आ जाती है, मौजे वो भी हो जाते हैं। तो ऐसे भी आते हैं। मैं को मसा ही थोड़ा करता हूँ। 1000 बंदा, मैं 1000 बंदे मसा पहले मैं करता था। अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं नहीं कर सकता। 8-8 घंटे करता रहता था, नबूवतें होती जाती, मौजे होते जाते थे। तो मैं नहीं ऐसे कर सकता, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ, अब मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन अब भी खुदा करूँ आता हूँ, ऊपर से दुआ करता हूँ, मौजे हो जाते, जो लोग मसा ले लेते हैं।
ابھی خدا کی قوت آئے گی. جتنے تیار ہیں ان کو برکت ملے گی کوئی نہ کوئی, چاہے روحانی ملے, چاہے جسمانی ملے, چاہے جو آپ کی ضرورت ہے آپ نے لینی ہے, برکت آئے گی. یہ مجھے خدا نے کہا ہو جاؤں تو جائے گا, میں تیرے ساتھ جاؤں گا. یہ آپ کے لیے بھی لکھا, جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہوں میں ان کے درمیان میں ہوں گا. نہیں, غلط ترجمہ کیا, موجود ہوں گا نہیں, آئی ایم, میں ہوں. ہوں گا شک ہوتا ہے, کل میں آواں گا, فیوچر دی گل ہے, آواں گا نہ آگے شک والے, ماضی شکیا چ بھی کہ جی ہو سکے تو آ جائیں گے, جو نہ آیا تو نہ آواں گا. آئی ایم, میں ہوں, وہ یہاں موجود ہے. ہاللیلویا, میں ان کے درمیان میں ہوں. اور آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ پھر آپ کہہ رہے آپ کے ساتھ بھی ہے. بھائی وہ لامحدود ہے, وہ میرے ساتھ بھی, آپ کے ساتھ بھی ہے, سارے خدا کے لوگوں کے ساتھ پوری دنیا میں, ایک وقت میں آسمان پہ بھی زمین پہ بھی, کیونکہ وہ خدا ہے. ہاللیلویا. اس لیے وہ جب آپ میں بھی ہے, جب وہ ہم ایمان لائیں گے وہ پاور بہنا شروع ہو جائے گی. جن لوگوں نے توبہ کی ہے ان کے اندر بھی پاک روح ہے. جو لوگوں کو اور معموری ہے ان کے اندر اور زیادہ پاک روح کی قدرت ہے. جن کو پاک روح کا تسا ملا غیر زبانیں وہ تو ان کو اور, پھر جو خدا میں قائم ہے, پاک ہے, ایمان رکھتا ہے, وہ اور پھر اس طرح بڑھتی جاتی ہے پاور. اور آپ جو ایمان لائیں گے آپ سب میں شروع ہو جائے گی, اور آپ کی زندگی میں کام ہونا شروع ہو جائے گا. آمین. آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے چرچ میں, آپ کے کلیسیا میں, آپ کے شہر میں اور یہ ساری جگہ پر خدا کی پاور ظاہر ہونا شروع ہو جائے, بیداری آ جائے, اور نہ صرف ہماری زندگی میں آئے بلکہ گناہ گاروں کی زندگی میں بھی آئے, ہر مشن میں, ہر چرچ میں, ہر جگہ پر آئے, اور غیر قوموں میں بھی آئے, اور خدا اپنے نام کو جلال دے. آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے. تو یسوع یہ کام کرتا. جب یسوع کو روح القدس سے مسح کیا, جب وہ انسان بنا تو وہ کیا کرتا پھرا؟ ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا. اب ہم نے یسوع کی پاور بھی لینی ہے, ہم نے یسوع کا کریکٹر بھی سیکھا. کریکٹر کیا ہوتا ہے؟ چال چلن. ہم یسوع کی طرح حلیم ہو جائیں, پاک ہو جائیں, توبہ کر لیں. یسوع نے توبہ نہیں کی کیونکہ وہ پاک تھا, اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. ہم نے توبہ کرنی ہے, ہم یسوع میں آ جائیں گے, یسوع ہمارے گناہ معاف کر دے گا. ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن گئے. جنہوں نے توبہ کی ان کی بات نہیں, جنہوں نے نہیں کی ان کی بات کر رہا ہوں. کسی مشن سے ہیں, کسی گروپ سے ہیں, کسی مذہب سے ہیں, اگر آپ یسوع کو مان جائیں, انجیل کے مطابق مانے, یسوع میں گنہگار ہوں, تیرا خون میں قدرت ہے, تیرے بائبل میں لکھا ہے تیرا بیٹے یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے خدا پاک کرتا ہے. آ جائے باپ, اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے مجھے پاک کر دے, آپ پاک ہو جائیں گے, آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے, آپ خدا کے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے دھیان نہ سن لو. پہلا بات یہ نہ کہنے پائی جی ذرا پائی صاحب اسپیشل جی دعا کرو, اور جب خدا یہاں آیا ہونا میں نے دعا کری ادھر پاور آ جانی. ابھی آپ کو محسوس ہوگی بھئی میرے ہاتھ چکی انہوں نے فشوائی نہیں ہوندی, وہ بہندے رہے کہ تو میٹنگ ختم ہے, پادی صاحب ذرا اسپیشل جی دعا کرا دیو. وہ سارے نہیں ٹھیک ہوندے. وہ یسوع آیا ہوندا, قدرت ہے جدوں میں دعا کر لا ہنے آنی ہے, تسی ادو تسی بھی بولو, اپنی لے لو, اور لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو جڑے بیٹھے رہندے نے انتظار ہی کر دیندے نے, کیونکہ خدا کا روح جب آتا ہے تو اس وقت فائدہ ہوتا ہے. سمجھ آئی ہے میری بات کی؟ اس لیے تیار ہیں برکت لینے کے لیے. وہ میں تھوڑا ہوں یسوع, میں تو آپ کی طرح کی ایک خادم ہوں چھوٹا سا, میں ایک ایماندار ہوں, میں ایک مسیحی ہوں, میں آپ کی طرح ہی ہوں. لیکن جب مجھے خدا نے خدمت دی ہے, مجھے بھیجا ہے, تو میں جب دعا کروں گا, آپ جہاں بیٹھے ہیں, ٹی وی میں بھی اگر سنیں گے, اگر کسی جگہ سنیں گے, ایمان لے آتے ہیں. میں آپ کو کچھ 2 باتیں کر کے دعا کرتے ہیں. پہلی بات, میں حیران ہو گیا جب مجھے کئی جگہ لوگ بتاتے ہیں. ایک میں امریکہ میں گیا تھا, ایک خدا کا بندہ تھا, تو وہ مجھے ملا, تو مجھے کہتا ہے, میں شارٹ کرتا ہوں, پڑھا لکھا انجینئر ہے, تو مجھے کہتا آپ کو پتا جی اتنے سال ہو گیا آپ ملے ہی نہیں, آپ کی میٹنگ میں تبدیل ہوا تو مجھے پاک روح ملا تھا, میں تو خلاف تھا, پھر مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کہتا میں اس وقت کا خدا کی کام کرتا ہوں. اور وہ کہنے لگا کہ میں کام کرتا ہوں, اور پتہ کیا ہوا, میں آپ کا یوٹیوب سے میسج سنتا ہوں, اور میں ہاتھ اس کا ایمان تھا, مجھے آپ کا پروفیسر کو پتا تھا, میرا یہ نہیں, مجھے پروفیسر کہتے ہیں, اور کہتا ہے میں نے ہاتھ رکھتا ہوں اور میرے اوپر اتنی قدرت آ جاتی ہے, پھر میں بیماروں پہ آتا ہوں وہ ٹھیک ہوتے جاتے ہیں, اور بہت سارے معجزے میرے ہوتے ہیں. اور میرے وسیلہ سے ہیں, میں آپ کے کلام سنتا ہوں, میں نہیں معجزے کرتا, وہ روح القدس کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ یسوع کے نام میں ہوتا, اس کا ایمان تھا, اس کے ایمان سے ہوتے. اب ہوا کیا, کہتا میں چپ, میں نے کہا یار مجھے تو پتا بھی نہیں. کہتا وہ جب آپ کے میں فلانا آپ کو نہیں پتا,
इस तरह एक जगह मैं गया, वो कह ली कि मेरी हड्डी नहीं थी बेटी की, भतीजी की, मैं लेके आपकी वीडियो थे, रो रही, वो हड्डी नहीं बढ़ गई। वह वो वाली मीटिंग देख रही थी जिसमें बड़े बड़े लोगों की हड्डियां टूटी जुड़ गई थी, बड़ी हुई हड्डियां गायब हो गई थी, जिन्हें हड्डियां नहीं थी वो पैदा हो गई थी, टूटी हड्डियां ठीक हो गई, साखियां एक ने फेंक दी और उसका एक्सीडेंट हुआ, टूटी हड्डियां जुड़ के ऊपर आ गए और खुदा ने वो सारा काम किया। इसलिए याद रखें कि खुदा ने हमें इस बात के लिए बुलाया है, और खुदा ने हमें इसलिए बात के लिए बुलाया है कि हम इब्लीस को और वो लोग जो इब्लीस की आते जुल्म उठाते हैं उनको इजाद करते जाएं। और आज आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, भैन जी उधर वाल नहीं देखना, और शैतान मेरे सामने नहीं ठहरता, कल भी बहुत बड़ा लश्कर निकले है, खुदा मुझे ऐसे नहीं लेके उधर नहीं देखना, और तेनू भैन मैं कह रहा समझा सू, कलाम सुन, इसको अकल दे, और उसको अम्मा को अकल दे, बातें ना करे, इधर मेरा कलाम सुने, इन्हें सुनिया नहीं जाता, उन्हें कन्ना च दसो उन्होंने कि जे नहीं उच्ची सुनती है उधर बात देख के, और शैतान के कलाम वाले रोकदा। मैं हुण कढ़ के आया लश्कर वाला परसों, और नचन डै पी सी आके, मैं यस्सु के नाम में मैंने हुक्म दिया कि चुप हो, वो शोर में जाती थी। आपने उधर नहीं देखना, आपने खुदा की तरफ देखना, मेरी तरफ देखना, खुदा की बात सुनो। अब आपको पता क्या हुआ, खुदा उनके कलाम के सामने क्या अभी ने पढ़ा है, खुदा ने उन्हें रूल कुदरत से मसा किया ताकि उन सबको जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठाते थे क्या करता फिरे, शफा देता फिरे। हालेलुया। और हम मसीहों को खुदा ने सबको इसके लिए चुना है, इसलिए जितने लोग अपना आप यीशु को देंगे खुदा उनके वसीले से करेगा। दूसरी बात, मैंने तेल की बात बता देता हूँ, आपने टीवी भी शायद सुनी हो, एक बहन थी, उसको लोग जी उसका मिट्टी का तेल ही पाता, भैना ने वो कहते पादरी तो इतने नहीं है, कोई गल नहीं तेल पावांगे, कहते केड़ा तेल, कहती मिट्टी का, कहते वो ही पा दो, उन्हें किन्ना कपाई, उन्हें पूरा टीपा ही उठ देता, ते मुर्दा मनन वाला बंदा मरन डया, असी उठ के भजना शुरू हो गया, वो तेल की वजह से ठीक नहीं होया। 5 बाब में लिखा हुआ यकूब के कलाम में लिखा है कि जो दुआ, मेरे पीछे बोले, जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। अगर उसने गुनाह भी किया हो तो वह भी दूर हो जाएगा, वह भी माफ हो जाएगा, और खुदा उसे उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। खुदा आपके साथ हो। थैंक यू सो मच।